इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖਿੱਤਾ ਹਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫਿਊਚਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਲੜੇਗਾ, AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ड्रोन्स मॉनिटर करेगा, साइबर वॉरफेयर करेगा, सोशल मीडिया ट्रैक करेगा। कैसा लगा फिर सुनने में? इदा नहीं लगता पे जिदा कि हॉलीवुड की कोई साइंस फिक्शन फिल्म चलती पई है। एक्शन है सवाल यह है कि ये जड़ियां टैक्नोलॉजियां हुंदियां ने ना, ये खाली खरीद लैण नाल कोई बंदा ताकतवर नहीं बन जाता, क्योंकि असल टैक्नोलॉजी हुंदी है दिमाग दी, वो तो तुहाडे कोले है नहीं। आए दिन नवीं तू तरीके कढ़ी जाना। दुनिया ने कुछ अर्से पहले जो देखिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जी टेंशन वधी सी ना, तो इंडिया ने बड़े वड्डे दावे किए सी, चंद सकिंटां दे विच जमीन ते डिग दित्ते सी, अरबों डॉलर का जहाज आखे खरीदे असीं, आखे जी असीं जंग जितनी है, जित ली सी। फिर ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? और मैं समझती हूँ कि शायद यही वजह है कि इंडिया हुण असल ताकत तो ज़्यादा असल ताकत नहीं बिल्ड करता, परसैप्शन बिल्ड करता है, क्योंकि एक राइजिंग पावर नूं बार बार आपदी ताकत एक्सप्लेन ना वो नहीं करनी पैंदी, वो ग्राउंड के उत्ते नज़र आती है, लेकिन ये बार बार एक्सप्लेन करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तुसी देख रहे हो 360 डिजिटल पंजाबी और मैं हाँ तुहाडी मेज़बान शुमाइला नियाज़। अच्छा जनाब, इंडिया दे विच ना बड़ियां धुम्मां पैंदियां पईयां। उन्हें एक सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की उन्होंने, तो वो तो बड़ा कोई ढोल वजदा पे। ये बारे च व्लॉग शुरू करते हैं। चलो जी उस्मान साहब व्लॉग शुरू करो अज दा। इंडिया दे विच धूम-धाम नाल एक नवीं सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की जा रही है जिहदा नाम रखा गया है प्रहार। एक मूवी भी आई सी वैसे प्रहार, नाना पाटेकर दी, मेरे ख्याल से शायद ये नाम रखा गया और कहते हैं कि जी ये पूरा खिता हिल जाएगा। लेकिन साउथ एशिया दे विच एक मसला बड़ा पुराना है। इंडिया अक्सर नाम तो बहुत वड्डे वड्डे रखता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उदां दी नहीं हुंदी जिदां दा ये ना रखदा है। कदी सर्जिकल स्ट्राइक दा शोर करदा है, कदी वर्ल्ड गुरु दा ख्वाब देखदा है और कदी सुपर पावर दा एक नैरेटिव बनांदा है। और हुण ਇਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਫਿਊਚਰ ਵਾਰਫੇਅਰ ਲੜੇਗਾ, AI ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ड्रोन्स मॉनिटर करेगा, साइबर वॉरफेयर करेगा, सोशल मीडिया ट्रैक करेगा। कैसा लगा फिर सुनने में? है इदा नहीं लगता पे जिदा कि हॉलीवुड की कोई साइंस फिक्शन फिल्म चलती पई है। एक्शन है सवाल यह है कि ये जड़ियां टैक्नोलॉजियां हुंदियां ने ना, ये खाली खरीद लैण नाल कोई बंदा ताकतवर नहीं बन जाता, क्योंकि असल टैक्नोलॉजी हुंदी है दिमाग दी, वो तो तुहाडे कोले है नहीं। असल चीज़ टैक्नोलॉजी नहीं हुंदी, ओनू ऑपरेट करन दी सलाहियत हुंदी है, जो कि सलाहियत तुहाडे कोले नहीं है। डिसिप्लिन हुंदा है, वो डिसिप्लिन भी तुहाडे कोले नहीं हैगा। एक ट्रेनिंग हुंदी है, वो भी तुहाडे कोले नहीं है। एक कॉम्बैट रिस्पॉन्स हुंदा है, वो भी तुहाडे कोले नहीं है। तो की करना ही ना पैसा फूक के वैसे तुसी करदे की? मैं तुहानू कोई पुछन दसन वाला नहीं हैगा। ये इंडियन आवाम पुछदी नहीं है कि भी चित्र ला ला पुछे कोई तू करदा की फिरदा है। आए दिन नवीं तू तरीके कढ़ी जाना। दुनिया ने कुछ अर्से पहले जो देखिया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जी टेंशन वधी सी ना, तो इंडिया ने बड़े वड्डे दावे किए सी, चंद सकिंटां दे विच जमीन ते डिग दित्ते सी, अरबों डॉलर का जहाज आखे खरीदे असीं, आखे जी असीं जंग जितनी है, जित ली सी। फिर है सिस्टम तुहाडा कि ने स्टेबल नहीं हुंदा, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਆਨਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨੇ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ने हालांकि लिमिटेड वसाइल का इस्तेमाल किया है, ਅਸੀਂ ਇਹ फुल रिस्पॉन्स नहीं दिता, लेकिन ਜਿਹੜਾ रिस्पॉन्स दिता वो बड़ा स्मार्ट रिस्पॉन्स दिता है। और यही तो वजह है कि इंडिया हजे तक उस फ्रस्ट्रेशन तो बाहर नहीं निकलिया। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन है कि इन्ना वड्डा मुल्क होने के बावजूद एक जिहड़ा स्ट्रैटेजिक जिहड़ा कॉन्फिडेंस हैगा है ना, जिहड़ा असीं दुनिया नूं दिखाना चाहते हैं, वो ही पूरा होंदा। मेरे मूँह चों गाल निकल लगी सी, मैं की करा, वो ही नहीं पूरा होंदा पिया। हुण ये जिहड़ा प्रहार है, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ इंडिया असल विच आपदी आवाम नूं ये मैसेज देना चाहता है कि टेंशन नहीं लेनी, बाबू राव है ना, हम अब ये करेंगे, अब हम वो करेंगे, अब हम एडवांस हो चुके हैं, अब हम AI से जंग लड़ेंगे, ए साइबर नाल दुश्मन रोकांगे, असीं सर्विलेंस वधा देवांगे। मैं तां कहनी आ कि अगर इन्नी ही कैपेबिलिटी हैगी है तो फिर हर चंद महीनों बाद
ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੇਲਿਅਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਬਾਰਡਰ ਇਨਫਿਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਅਨਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ ਥ੍ਰੈਟ ਉਹ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪੜੋਸੀ ਕੋਲੋਂ। ਥ੍ਰੈਟ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਥ੍ਰੈਟ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਥ੍ਰੈਟ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਕੋਲੋਂ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਫੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫੀਅਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਿਮਿਟਿਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ, ਨਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟ੍ਰਿਨਸ ਔਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕੈਂਪੇਨਸ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਆ ਪ੍ਰਹਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹੈਸ਼ਟੈਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਡਰੋਨਸ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਚੁਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਰੇਡ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀ ਚੱਲਣਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਹਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹਾਈਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਫਾਈ ਲਿਹਾਜ਼ਾਂ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਡਰੋਨਸ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਹਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਲਾਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਏ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੀਆਂ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।